കിങ്ഡം പ്രൊട്ടിസ്റ്റ പാർട്ട് 2. ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈലം സീലിയോഫോറയാണ്. ഫൈലം സീലിയോഫോറയുടെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കാം. They are marine, freshwater and soil dwelling organism. ഫൈലം സീലിയോഫോറയുടെ ഓർഗനൈസം മെറൈൻ ആയിരിക്കും, ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആണ്, സോയിൽ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഓർഗനൈസം ആണ്. All of them are heterotrophs and body is covered by complex pellicle. It consists of outer cell membrane and underlying single layer of membrane is flattened sac called alveoli. Body pellicle കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു and it consists of outer cell membrane and underlying single layer of membrane is flattened sac called alveoli. It usually possesses a cell mouth or cytostome and cytopharynx. Two kinds of nuclei are there: macronucleus and micronucleus. Macronucleus large ആണ്, transcriptionally active ആണ്, and it controls cell function and normal physiology. രണ്ട് ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിയൈ ഉണ്ട്, ഒരെണ്ണം മാക്രോന്യൂക്ലിയസും മറ്റേത് മൈക്രോന്യൂക്ലിയസുമാണ്. മാക്രോന്യൂക്ലിയസ് ലാർജ് ആണ്, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണലി ആക്റ്റീവ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ കൺട്രോൾ സെൽ ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് നോർമൽ ഫിസിയോളജി. മൈക്രോന്യൂക്ലിയസ് സ്മോൾ ആണ്, യൂഷ്വലി ഡിപ്ലോയ്ഡ്. മൈക്രോന്യൂക്ലിയസ് ജേം ലൈൻ റിസർവ് ആണ്, അതായത് സിമിലർ ടു അവർ സ്പേം ആൻഡ് എഗ് ന്യൂക്ലിയസ്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ്, അത് തന്നെ കോൺജുഗേഷൻ ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ പാരമീസിയം ആണ്. നൗ പാരമീസിയം. പാരമീസിയം is commonly known as slipper animalcule. സ്ലിപ്പർ അനിമൽക്യൂൾ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ സ്ലിപ്പറിൻ്റെ സോള് പോലെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അനിമലിനെ സ്ലിപ്പർ അനിമൽക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് occurs in freshwater lakes, ponds, dishes, etc. പാരമീസിയം ഒരു ലാർജ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, മെഷറിംഗ് അബൌട്ട് 0.3 mm in length. ബോഡി ഈസ് ഫ്ലാറ്റ്. ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ടഡ് ആണ്. ബ്ലണ്ട് റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ്. പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് പോയിൻറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ബ്ലണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ടഡ് റീജിയൻ ആണ് ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ്, പോയിൻറ്റഡ് റീജിയൻ ആണ് പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ്. Outer surface is lined by pellicle. Pellicle has rows of membranous sac called alveoli. From each alveolus emerges a cilium, and each cilium arises from a basal body embedded in the ectoplasm below the pellicle. The coordinated beating of the cilia results in the spiral forward progression of the paramecium. So paramecium's outer surface, it is lined by pellicle. Then pellicle has rows of membranous sac called alveoli. From each alveolus emerges a cilium, and each cilium arises from a basal body embedded in the ectoplasm. ഓരോ സീലിയം ബേസൽ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബേസൽ ബോഡി എവിടെ കാണുന്നു? എക്ടോപ്ലാസത്തിൽ കാണുന്നു. And the coordinated beating of the cilia results in the spiral forward progression of the paramecium. Extending obliquely backward from the anterior end is a shallow groove called peristomial groove or oral groove. And this oral groove is lined with longer cilia. The peristomial groove leads into a tubular cytostome or gullet, which extends into the interior of the body. Cytoplasm is differentiated into outer clear ectoplasm and inner granular endoplasm. Ectoplasmത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. Ectoplasm bears numerous bottle-shaped trichocysts arranged perpendicular to the body surface. അപ്പോൾ ectoplasmത്തിൽ എന്തുണ്ട്? There are numerous bottle-shaped trichocysts, and these trichocysts are arranged perpendicular to the body surface. They alternate with alveoli. These trichocysts, they alternate with alveoli. Trichocystന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? Trichocysts are used for defense and for capturing prey. അപ്പോൾ ട്രൈക്കോസിസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു? ഡിഫെൻസിനും ആൻഡ് ഫോർ ക്യാപ്ചറിങ് prey.
When this starts, the trichocyst rapidly eject a long thread-like shaft surrounded by bars. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ഡിഫെൻസിനും ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഫുഡ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനും ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Then food is driven into peristomal groove and then into the cytosol. Food vacuole pinched off into the cytoplasm. Then it shows a circular movement. By that time, the digestion occurs. അപ്പോൾ ഫുഡ് എങ്ങോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്? ഫുഡ് ഇസ് ഡ്രിവൺ ഇൻ ടു ദി പെരിസ്റ്റോമിയൽ ഗ്രൂവ് ആൻഡ് ദെൻ ഇൻ ടു ദി സൈറ്റോസ്റ്റോം. ദെൻ ഫുഡ് വാക്യൂൾ പിഞ്ച്ഡ് ഓഫ് ഇൻ ടു ദി സൈറ്റോപ്ലാസം. ദെൻ എ മോർ ഓർ ലെസ് സർക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് through the endoplasm. By that time, digestion occurs. The waste-laden food vacuole then move to a fixed site called cytoporote, where it fuses with the cell membrane and expels its contents. There are two contractile vacuoles. Contractile vacuoles are organelles of excretion. Each vacuole consists of a central bladder and about 6 radiating canals. അപ്പോൾ കോൺട്രാക്റ്റൈൽ വാക്യൂമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ്. ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റൈൽ വാക്യൂമിനും ഒരു സെൻട്രൽ ബ്ലാഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ 6 റേഡിയേറ്റിംഗ് കനാൽസ്. പാരമീസിയം എക്സിബിറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഡൈമോർഫിസം. There is a large kidney-shaped macronucleus and a small spherical micronucleus. Macronucleus, it is concerned with the daily metabolic activities and hence it is also known as vegetative nucleus. അപ്പോൾ മാക്രോന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡെയിലി മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ന്യൂക്ലിയസ്. മൈക്രോന്യൂക്ലിയസ് ഇസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പാരമീസിയത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഇവിടെ നമുക്ക് പെലിക്കിൾ കാണാം. ദ ബോഡി ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് പെലിക്കിൾ. എന്നിട്ട് പെലിക്കിളിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് ന്യൂമറസ് സീലിയ. ബ്ലണ്ട് ആൻഡ് റൗണ്ട് എൻഡാണ് പാരമീസിയത്തിൻ്റെ ആൻറ്റീരിയർ എൻഡ്. പോയിൻറ്റഡ് എൻഡ് ഇസ് ദി പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ്. ദെൻ ഓറൽ ഗ്രൂവ് ഉണ്ട്. ഓറൽ ഗ്രൂവ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ഇൻ ടു ഗള്ളറ്റ്. ദെൻ സൈറ്റോപ്ലാസം, കോൺട്രാക്റ്റൈൽ വാക്യൂൾസ്. കോൺട്രാക്റ്റൈൽ വാക്യൂൾ നടുക്ക് കാണുന്ന ആ വലിയ റൗണ്ടാണ് ദാറ്റ്സ് എ സെൻട്രൽ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ 6 or more റേഡിയേറ്റിംഗ് കനാൽസ്. 2 ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിയ ഉണ്ട്. ഒരെണ്ണം കിഡ്നി ഷേപ്ഡ് ലാർജ് ന്യൂക്ലിയസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മാക്രോന്യൂക്ലിയസ്, ആൻഡ് ദി അതർ വൺ ഈസ് സ്മോൾ മൈക്രോന്യൂക്ലിയസ്. അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈലം പാരാബേസാലിയാണ്. ഈ ഫൈലം പാരാബേസാലിയയിലുള്ള ഓർഗനൈസംസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ സിംബയോട്ടിക്. സിംബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഒരു ഓർഗനൈസത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗനൈസത്തിന് ഈ ഓർഗനൈസം ഒരു ദോഷവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പം മറ്റൊരു ഓർഗനൈസത്തിന് ദോഷമൊന്നും വരുത്താതെ ആ ഹോസ്റ്റ് ഓർഗനൈസത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗനൈസംസാണ് ഈ ഫൈലം പാരാബേസാലിയയിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ലീഡ് എ സിംബയോട്ടിക് ലൈഫ് ഇൻ അനിമൽസ്. These include variety of forms found in guts of termites and cockroach. അപ്പോൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെയും ടെർമൈറ്റ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഗട്ടിൽ ഈ കോക്രോച്ചിനും ടെർമൈറ്റ്സിനും ദോഷമൊന്നും വരുത്താതെ ജീവിക്കുന്ന ഓർഗനൈസംസാണ് ഫൈലം പാരാബേസാലിയയിൽ കൂടുതലും വരുന്നത്. The flagella are arranged in 1 or more clusters near the anterior of the cell. Then the basal bodies are linked to prominent parabasal bodies. Usually, a rod-like structure called the axostyle runs through the middle of the body and support it. അപ്പോൾ axostyle, rod-like structure called axostyle, it runs through the middle of the body and it supports the body. മറ്റ് ഓർഗനൈസത്തിൻ്റെ ടെർമൈറ്റ്സിൻ്റെയും കോക്രോച്ചിൻ്റെയൊക്കെ ഗട്ടിലാണ് ഈ ഓർഗനൈസം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദേ ആർ ആനേറോബിക് ആൻഡ് ലാക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയ. ദേ ലാക്ക് ഫീഡിംഗ് ഗ്രൂവ് ഓർ സൈറ്റോസ്റ്റോം. ദേ യൂഷ്വലി പോസസ് 1 ന്യൂക്ലിയസ് ബട്ട് സം ഹാവ് മെനി ന്യൂക്ലിയൈ. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ട്രൈക്കോനിഫ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്
ഫൈലം പാരാബേസാലിയയിലെ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം. ട്രൈക്കോനിംഫ. So Trichonympha, it is a symbiotic form which lives in the alimentary canal of termites and cockroach. അപ്പോൾ Trichonympha എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? It lives in the alimentary canal of termites and cockroach. It is a symbiotic form. It is cosmopolitan in distribution. എല്ലായിടത്തും കാണാൻ സാധിക്കും. Body is large and pear-shaped. Pear shape ആണ്, large ആണ്. Body is large and pear-shaped. It measures to about 50 to 300 microns in length. Cytoplasm has outer ectoplasm with transverse myonemes and an inner endoplasm with longitudinal myonemes. അപ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസം രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഔട്ടർ എക്ടോപ്ലാസം, ആ എക്ടോപ്ലാസത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മയോനീംസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇന്നർ എൻഡോപ്ലാസം, എൻഡോപ്ലാസത്തിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മയോനീംസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ബോഡി ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു 3 regions: anterior, middle and posterior. Anterior region is tapering and there is a flattened rostrum and it bears an apical cup. അപ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ റീജിയൻ ടേപ്പറിംഗ് ആണ്. അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റൻഡ് റോസ്ട്രം ഉണ്ട്. ആ റോസ്ട്രത്തിന് ഒരു എപ്പിക്കൽ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. മിഡിൽ റീജിയൻ is bell-like and it bears numerous flagella, several elongated parabasal bodies and മിഡിൽ റീജിയനാണ് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മിഡിൽ റീജിയൻ ബെല്ലൈക്കാണ്. ന്യൂമറസ് ഫ്ലാജല നമുക്ക് മിഡിൽ റീജിയനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ദെൻ സെവറൽ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പാരാബേസൽ ബോഡീസ് മിഡിൽ റീജിയനിലുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ന്യൂക്ലിയസ്. ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൻ റൗണ്ട് ആൻഡ് സ്വള്ളൻ. പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൻ എങ്ങനെയാണ്? റൗണ്ട് ആൻഡ് സ്വള്ളൻ ആണ്. നോൺ ഫ്ലാജലേറ്റ് ആണ്. റീപ്രൊഡക്ഷൻ യൂഷ്വലി ബൈനറി ഫിഷൻ. And under unfavorable condition it undergo encystment. അപ്പം ട്രൈക്കോനിഫയുടെ ബോഡി മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻറ്റീരിയർ റീജിയൻ, മിഡിൽ റീജിയൻ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൻ. ആൻറ്റീരിയർ റീജിയൻ ടേപ്പറിംഗ് ആണ്. അവിടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റൻഡ് റോസ്ട്രം ഉണ്ട്. ആ റോസ്ട്രത്തിന് ഒരു എപ്പിക്കൽ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. മിഡിൽ റീജിയൻ ബെല്ലൈക്കാണ്. ന്യൂമറസ് ഫ്ലാജലയുണ്ട്. സെവറൽ ഇലോങ്ങേറ്റഡ് പാരാബേസൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട്. ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്. പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൻ റൗണ്ട് ആൻഡ് സ്വള്ളൻ ആണ്. നോൺ ഫ്ലാജലേറ്റ് ആണ്. ദെൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈനറി ഫിഷൻ ആണ്. അണ്ടർ അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് അണ്ടർഗോ എൻസിസ്റ്റ്മെൻറ്റ്. Symbiotic relationship. A symbiotic relationship exists between Trichonympha and its host. ഇനി ട്രൈക്കോനിംഫയുടെ സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രൈക്കോനിംഫയും അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വുഡ് ഈറ്റിംഗ് ടെർമൈറ്റ്സ് ആണ്. വുഡ് ഈറ്റിംഗ് ടെർമൈറ്റ്സുമായിട്ട് ഒരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും. ട്രൈക്കോനിംഫ അതിൻ്റെ ഹോസ്റ്റ് ഏതാണ്? വുഡ് ഈറ്റിംഗ് ടെർമൈറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ട്രൈക്കോനിംഫയും വുഡ് ഈറ്റിംഗ് ടെർമൈറ്റ്സുമായിട്ട് ഒരു സിംബയോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ബോത്ത് ആർ ഇന്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ്, that they are not able to live separately. Both are interdependent. ട്രൈക്കോനിംഫയും വുഡ് ഈറ്റിംഗ് ടെർമൈറ്റ്സും both are interdependent. They cannot live separately. ടെർമൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ട്രൈക്കോനിംഫയ്ക്കും ട്രൈക്കോനിംഫ ഇല്ലാതെ ടെർമൈറ്റിനും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. സോ ബോത്ത് ആർ ഇന്റർഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു live separately. ടെർമൈറ്റ്സ് ഫീഡ് ഓൺ വുഡ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ മോസ്റ്റ്ലി സെല്ലുലോയിഡ്. ടെർമൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫുഡ് എന്താണ്? വുഡാണ്. വുഡിൽ എന്തുണ്ട്? സെല്ലുലോസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ടെർമൈറ്റ്സിന് സെല്ലുലോസ് ഡൈജഷൻ സാധ്യമല്ല. സെല്ലുലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈംസ് ആർക്കില്ല? ടെർമൈറ്റ്സിനില്ല. And this Trichonympha, which lives in the intestine of termites, so gut of termites, helps in the digestion of cellulose of wood eaten by the termites. ടെർമൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫുഡ് വുഡാണ്. വുഡിൽ സെല്ലുലോസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ സെല്ലുലോസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈം ടെർമൈറ്റ്സിനില്ല. ട്രൈക്കോനിംഫ ടെർമൈറ്റിൻ്റെ ഗട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്. ടെർമൈറ്റിൻ്റെ ഗട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ട്രൈക്കോനിംഫ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ടെർമൈറ്റ് കഴിക്കുന്ന വുഡിൽ കാണുന്ന സെല്ലുലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ടെർമൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് സഹായമായി ടെർമൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? ട്രൈക്കോനിംഫയ്ക്ക് ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കും, പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കും, ഒപ്പം ഫുഡും ട്രൈക്കോനിംഫയ്ക്ക് ടെർമൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. സോ
So there's a symbiotic relationship between Trichonympha and wood-eating termites. ട്രൈക്കോനിംഫയ്ക്ക് ടെർമൈറ്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല, ടെർമൈറ്റിന് ട്രൈക്കോനിംഫ ഇല്ലാതെയും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ടെർമൈറ്റിൻ്റെ ഫുഡെന്ന് പറയുന്നത് വുഡാണ്. വുഡിൽ സെല്ലുലോസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ സെല്ലുലോസ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈം ടെർമൈറ്റിനില്ല. ഈ സെല്ലുലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ട്രൈക്കോനിംഫയാണ് സെല്ലുലോസിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടെർമൈറ്റ്സിന് ഈ സെല്ലുലോസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിന് സഹായമായിട്ട് ടെർമൈറ്റ് എന്താണ് ട്രൈക്കോനിംഫയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? ടെർമൈറ്റ് ട്രൈക്കോനിംഫയ്ക്ക് ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഫുഡും ട്രൈക്കോനിംഫയ്ക്ക് ടെർമൈറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് സെല്ലുലോസ് is the primary carbon source for these flagellates. ഇതാണ് ട്രൈക്കോനിംഫയുടെ സ്ട്രക്ചർ. ആൻറ്റീരിയർ റീജിയൻ ടേപ്പറിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റീരിയർ റീജിയൻ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ട് നമുക്കൊരു റോസ്ട്രം കാണാം. ആ റോസ്ട്രത്തിൽ ഒരു എപ്പിക്കൽ ക്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ദെൻ മിഡിൽ റീജിയൻ ആൻഡ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ റൗണ്ട് ആൻഡ് സ്വളൻ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൻ. പാരാബേസൽ ബോഡീസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മിഡിൽ റീജിയനിലാണ് പാരാബേസൽ ബോഡീസും ന്യൂക്ലിയസും എല്ലാം കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൻ ഈസ് റൗണ്ട് ആൻഡ് സ്വളൻ.